अज इस इन्नी प्रोमिनेंट एरिया का एडे वड्डे टैक्सटाइल हब की जो मेन सड़क है जिसनों कहा जाता है बहादुर के रोड, अज वो टोबा रोड बन गई। 2-2 2.5 फुट के खड्डे अज उस पै गए है ने और तकरीबन पिछले 1 महीने तो आ रोड के दोनों पासे 2 MLA साहबान लगते हैं, नॉर्थ तो चौधरी बदन लाल बग्गा जी और ईस्ट तो भोला जी। 1 महीने तो इन्हों रिक्वेस्टां ते रिक्वेस्टां दोनों MLA साहब को बुलाया, इन्हों 1000 बारी रिक्वेस्ट की। लुधियाने की जी साडी टैक्सटाइल की और हौजरी इंडस्ट्री है आ पूरे वर्ल्ड च फेमस है, तुसीं जानते हो। पूरे वर्ल्ड का कस्टमर साढ़े को लुधियाने आता है और बहादुर के रोड एज सच एक बहुत बड़ा हब बन गया तो ऑल ओवर वर्ल्ड तो साढ़े को कस्टमर आते हैं। और अज हालात आह बन गए हैं भी मैनू मेरी फैक्ट्री तिकन भी पहुँचना मेरे वास्ते दुर्लभ हो गया। अज असी सारिया 500 फैक्ट्रियां की साडी एग्जीक्यूटिव टीम ने असी अज ऐलान किया भी नो डिवेलपमेंट नो टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स कॉरपोरेशन को पे कर रहे हैं, वाटर एंड सीवरेज टैक्स पे कर रहे हैं और जब सानू सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं होनी तो फिर असी टैक्स क्यों दईए। अज करोड़ों रुपये का टैक्स असी लोग एक कमाऊ पुत हैं, दुध देने वाली गाइयां असी व्यापारी। अज बहादुर के टैक्सटाइल्स एंड निटवर एसोसीएशन इन्हों की व्यस्ततावां देखते हुए बुरा मनने वाली कोई गल नहीं है जी। दोनों MLA साहब कन खोल के सुन लो जी, असी बहादुर के टैक्सटाइल्स एंड निटवर एसोसीएशन के मैंबर अपने बहादुर के रोड का एरिया तो थोनों सेवा मुक्त करते हैं। की मतलब ਇਹਦਾ की मतलब होया सेवा मुक्त कर? सेवा मुक्त का मतलब भी सानू इन्हां दी सेवावां नहीं चाहिए, अपनी सेवावां होर इलाकों में देन क्योंकि बहुत बड़े एरिया ने। तुहाडी चेतावनी समझिए या गांधीगिरी? और नाल साडी चेतावनी है बई कोई भी कॉरपोरेशन का मुलाजम साडे एरिया दे विच साडे कोल टैक्स मंगण वास्ते ना आवे। आह असी पैसे कमा के इन्हों घर भरन वास्ते असी कमा के टैक्स असी इन्हों दे रहे हैं। आ तनख्वाहां लै के 1.5 2 लाख रुपया एक कमिश्नर की सैलरी हैगी है। अज जिन्हें IAS अफसर ने PCS ने कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर इन्ने अफसरों का जमघट उत्थे आन काम डके दा ना करन है जी। तो उस तो बाद अपनी मजबूरियां दसन भी कॉरपोरेशन को फंड नहीं हैगा जी। साडे मानयोग CM साहब छड़ के केजरीवाल साहब भी आएंगे ना जी, असी उन्होंने भी कह देंगे भी सानू थोड़ियां सेवावां नहीं चाहिए भी भाई तुसीं सड़कां किते होर बना लो। असी हुण इन्हां तो सड़क जे सानू कहणगे भी ना थोड़ी बना देंगे हैं यार, असी भीख मंगते हैं आर वी बैगर्स यार, सानू की समझदे की है असी करोड़ों रुपए के टैक्स पे कर रहे हैं। व्यापारी तो लोग कहते कि बड़ा फ्लैक्सीबल होंदा है, मतलब इन्ना अड़ब तो इन्ने मतलब कह लो कड़क डिसीजन नहीं लै पाता और इन्नी की कहते तलखी नाल बोल नहीं पाता। पर तुसी कितना बोल लेंदे हो, मतलब कल नूं तुहानूं डर नहीं लगता कि ये सरकारां मतलब एंटी हो जाएंगी? देखो जी, मैनूं जेल च पा देंगे, वध तो वध मैनूं जेल च पा देंगे। मैं कोई अफीम च गांजा तो नहीं बेचदा, ठीक है जी। मैं सरकार के विरोध के अपनियां जायज़ मंगां लैके आया। तुसीं भी इस रोड तो आए हैं, तुहानूं अच्छा लग्या मेरी फैक्ट्री आंदे हुए? अपनी रोड नूं अपनी गड्डी नूं तुसीं किस तरह तुसीं पहुंचे? तुसीं मैनूं आउण तो अपना पहले कहा सीगा ये बाबा जी दा रोड का बहुत बुरा हाल है। संदीप जी आप तुसीं वेखो। जनहितैषी TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। सत श्री अकाल, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं। सो दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार बने लगभग 100 दिन तो ज़्यादा हो गई है। संगरूर दे विच करारी हार ने बहुत सारे भुलेखे कढ़ दिते ने, पर हुण वख-वख शहरां दे विच भी इहो जिहे जिहड़ी आम आदमी पार्टी का जिहड़ा एक बुखार सी या कह लो एक आम आदमी पार्टी का एक औरा बनया होया सी, वो उतरदा नज़र आ रहा है। इस सारे मामले दे विच अज असीं गलबात करन पहुंचे हैं बहादुर के रोड टैक्सटाइल एसोसीएशन जिहड़ी हैगी है लुधियाना तो। सो उहदे विच तरुण जैन बाबा जी नाल बाबा जी दी दसदी है कि जिद्दां ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो ये वख-वख आम आदमी पार्टी के MLA साहबान, फिर वो गुरप्रीत गोगी होवे, मदन लाल बग्गा होण, उन्हां दे नाल इन्हां दी काफ़ी नज़दीकियां देखियां गईयां कि ये उन्हां दे नाल अपना जिहड़ा बुढ़े नाले का इशू चक्कन लई बार बार कारपोरेशन की हाउस की मीटिंग्स दे विच भी ये जिहड़े हैगे शामिल होए। पर
ਅੱਜ ਸਡਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਡਨਲੀ ਇਹ ਰੁਖ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਡਨਲੀ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਦਰ ਜੈ ਜਨੇਂਦਰ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਐਂਡ ਨਿਟਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 500 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 50,000 ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਦੀ ਜੋ ਮੇਨ ਸੜਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ, ਅੱਜ ਉਹ ਟੋਬਾ ਰੋਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2-2, 2.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੱਡੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਹ ਰੋਡ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 2 MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜੀ ਔਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਭੋਲਾ ਜੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਦੋਨੋਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਡਮ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆ ਕੇ ਏਰੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਐਸ ਸੱਚ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਔਰ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਆਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤਿੱਕਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਟੇਢੀ ਬਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਕੂਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਰੇਹੜਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪੂ ਉਲਟ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਲਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਟੋਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਾ ਹਾਰਡ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 500 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਟੀਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਨੋ ਟੈਕਸ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ GST ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਕਮਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 6-6 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਬੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਟੈਂਪੂ ਉਲਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਵਿਚਾਰੀ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਦੂਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਨੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਨੋ ਟੈਕਸ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਵੜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਭੋਲਾ ਜੀ, ਬੱਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਐਂਡ ਨਿਟਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਅਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਐਂਡ ਨਿਟਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ? ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ MLA ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ MLA ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਡਨਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਮੇਰੇ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਗੋਗੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ MLA ਬਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
तो इन्हां दे विच भी मैं दबे शब्दां नाल कह रहा, मैं एक बेबसी देख रहा। बेबसी समझ रहे हो, इन्हां दी मजबूरियां मैं समझ रहा। तो मैनू भरावां दे अपने आ दोनों बग्गा जी और भोला जी नाल गोगी जी नाल भी मैनू सांत्वना है भी आम आदमी पार्टी विच कांग्रेस तो छड़ के आके टिकट लैके MLA साहबान तां बन गए। मेरी ये सांत्वना है तहे दिलों। हुण इन्हां ने जो रस्ता चुनिया वो रस्ते ते इन्हां दा निर्णय सीगा अपने आप देखन, पर मैनू तां मेरे एरिए दी मेरी अपने फैक्ट्रियां दी अपने व्यापारियां दियां मुश्किलां तक मैनू संबंध है जिहदे विच टोटल नाकाम रहे ने। 1 तरीक नूं बग्गा जी ने मैनू कहा जी भी मैं सवेरे और भोला जी असी आके मुहूर्त करन लगे हैं। बरसातां दा मौसम शुरू हो चुक्या, तुहानूं पता है बई असी पहले टोए भरवा देंगे, मैनू कहा गया MLA साहबान ने। उस तो बाद जदों धुप्पां निकलणगीਆਂ तो मैं कहा जी उहदे विच तुसीं सानूं लुक पवा दिओ। तो अज तरीक हो गई जी 9 तो अज तक इन्नी बारी हर रोज़ फोन कर रहे हैं बई वो कोई जवाब नहीं दे रहा जी। कभी प्लांट बंद हो गया जी, कभी ठेकेदार भज गया जी, कभी आ गया। और असी अज निर्णय लैके असी इन्हां दी व्यवस्थावां नूं इन्हां दी मजबूरियां नूं समझते हुए असी इन्हां नूं अपने इलाके का साडा तकरीबन 1 किलोमीटर का रेਡੀਅਸ जिथे आप अज बैठे हैं मेरी फैक्ट्री 1 किलोमीटर का अगर आप रेਡੀਅਸ लै लो तो 500 फैक्ट्रियां लगियां। असी इस रेਡੀਅਸ इन्हां नूं अज सेवा मुक्त करता। असी इस एरिया नूं आप संवार लांगे। साढ़े तो कोई कारपोरेशन का मुलाजम साढ़े तो प्रॉपर्टी टैक्स लैन वास्ते ना आवे, वाटर एंड सीवरेज टैक्स लैन वास्ते ना आवे। असी अपना टैक्स आप इकट्ठा करांगे और असी अपनी सड़क आप बना लेंगे। सोमवार तो मैं अज ही मैं ट्रक उत्थे गटके का तो बजरी का मैं सटवा लिया है। सोमवार तो असी खड्डे भरन का काम शायद कल तो शुरू करा देना। और सोमवार नूं असी हज़ारां की तादाद दे विच अपनी सारी लेबर नूं लैके जाके इस जोन के बाहर असी धरना मारांगे और अफसरां नूं चेतावनी दे के आवांगे, कमिश्नर साहिबान नूं चेतावनी दे के आवांगे भी भुल के भी साडे वाल ना वेखियो, साडे वाल ना वेखियो, नहीं तो असी कारपोरेशन नूं ताला मार देंगे। नहीं इनू तुहाडी चेतावनी समझिए या गांधीगिरी? साडी पूरी अल्फाज तलख है तुहाडे, पर तुसी कह रहे हो कि असी इन्हां नूं सेवा मुक्त कर रहे हैं। सेवा मुक्त कर रहे हैं और नाल साडी चेतावनी है बई कोई भी कारपोरेशन का मुलाजम साडे एरिए दे विच साडे कोल टैक्स मंगण वास्ते ना आवे जी, तो उहदी घेराबंदी की जाऊगी, उहनूं पूरा उहदा जवाब दिता जाऊगा। असी पैसे कमा कमा के इन्हां दे घर भरन वास्ते असी कमा कमा के टैक्स असी इन्हां नूं दे रहे हैं। तनख्वाहां लै के 1.5 2 लाख रुपया एक कमिश्नर की सैलरी हैगी है। जिन्हें IAS अफसर ने PCS ने कारपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर इन्ने अफसरां दा जमघट उत्थे आण काम डके दा ना करन है जी। तो उस तो बाद अपनी मजबूरियां दसन भी कारपोरेशन को फंड नहीं हैगा, पैसे साडे कोल लै के कहना शुरू करता है। बिल्कुल कहना शुरू कर दिता जी, कहते जी कारपोरेशन खाली है। पिछलियां सरकारां कहंदियां सी, हुण इन्हां ने भी कहना शुरू करता कि कारपोरेशन खाली है। बिल्कुल जी, इन्होंने भी कहना शुरू कर दिता। मैं तो कहता जी कारपोरेशन नूं बंद ही कर देना चाहिए। आ एक डिफंक्ट डिपार्टमेंट है, करप्शन का अड्डा है कारपोरेशन। असीं पिछले 25-30 सालों तो दुख भोगी हो रहे हैं। अपने अपने एरिया के लोग पैसे इकट्ठे कर अपनी सड़कां बना लैन। एक हुण देखो इन्हां कोल कारपोरेशन दे कोल अपनियां सुपर सक्शन दी मशीनस नहीं हैगियां। आ भी तो बाहरों दी हायर करदे हैं ना सफाई करने वास्ते। असी डायरैक्ट हायर करा लांगे, विचों दी इन्हां दी रिश्वतखोरी भी खत्म हो जूगी, इन्हां दी कमिशनां भी खत्म हो जाणगियां। असी डायरैक्ट सुपर सक्शन दी मशीन चाहे असी अपनी लै लांगे। 50-60 लाख रुपए की सुपर सक्शन की मशीन आती हैगी है। बरसात तो पहले एक बार सफाई कराती, उस तो बाद असी आ कारपोरेशन की मशीनां आ सारियां असी होर जिहड़े रेजिडेंशियल एरिया हैगे आ उन्हां विच कंप्लीमेंटरी भेज दिया करांगे जी। ऐसी एडी दूसरा फायर ब्रिगेड साड़ियाँ फैक्ट्रियां दे रुपए का सारा नुकसान हैगा। असी फायर ब्रिगेड की गड्डियां भी हुण असी अपने पैसे नाल असी इत्थे रखन जा रहे हैं। सुन असी अपनी गड्डी का ड्राइवर आप बन जाना। फायर ब्रिगेड दे तो याद आया, उत्थे तो तुसीं पहलां भी एक बारी ऑफर कीता सीगा उदों कि भाई असी 1 करोड़ रुपया दिन्ने, तुसीं सिर्फ जगह दे दो। हाँ जी हाँ, असी आही मंग कीती सी भी जगह दे दिओ। असी 2 गड्डियां 37 लाख रुपए दी बुक भी करातियां। असी 1 करोड़ रुपए इन्होंने ऑफर करता भी गड्डियां असी देने हैं, पर एड्डी नलायक सीगी पिछली कांग्रेस की सरकार भी उन्होंने सानू जगह नहीं दी। 1 करोड़ रुपए का फंड हार के सानू किसी होर पासे लगाना पे। बाबा जी तुहाडे कहण दा मतलब कांग्रेस भी निकम्मी सी, हुण आम आदमी पार्टी भी निकम्मी है, जिहड़े होर भी कोई सी निकम्मी, तो फिर अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन चलाऊ कौन? हुण व्यापारी की खुद उठ के चलाणगे? देखो जी मैं खुद इलैक्शन इसी कारण मैं लड़िया सीगा बई आ इन्हां दे बस दा काम है नहीं। जो मैनू लग रहा सीगा भी चलो आम आदमी पार्टी दे विच बई इन्हां ने जो दिल्ली मॉडल पेश किया है, सानू एक आशा सीगी भी चलो अच्छा काम करेंगे। मैं देखो जो लोक मत होंदा ना वो भगवान का मत होंदा है, वो खिलाफ नहीं कभी जाना चाहिए हैगा। मैं खुद भी इलैक्शन लड़िया से एज ए इंडिपेंडेंट संयुक्त समाज मोर्चे वालों, पर अज बहुमत आम आदमी पार्टी को मिले। एक वैस्ट
ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਵਿਦ 92 ਸੀਟਸ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਦੇ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਤੰਜ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਸਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਿਰਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 100 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਆਪ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਜਾਏ। ਫਿਕਸ ਨਿਰਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਰ ਵੀ ਬੈਗਰਸ? ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕੂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਊਂਗਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੂਝ ਰਹੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਮਿੱਤਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਗੋਇਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਚ 'ਤੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਹੀ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਰਕ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਈ ਆਹ ਕਿਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਏ? ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੜਕ। ਆਹ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਪ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਅੜਬ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕੜਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਲਖੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਐਂਟੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਚਰਸ ਗਾਂਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ? ਆਪਣੀ ਰੋਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਯਾਰ? ਬੱਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਦਿਓ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋਗੀ। ਕੀ ਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। MLA ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਸਾਫ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਗੋਗੀ ਜੀ ਔਰ ਬੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। MP ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਦੁਆਰਤੀ, ਕਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਖਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਹਮ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਂਗੇ। ਤੇ ਯਾਰ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ MLA ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ CTB ਪਲਾਂਟ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ ਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਨਮਰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਤੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਤਰੁਣਜਨ ਬਾਵਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਤਰਤਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫੇਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ MLA ਦੀ BBC ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਨੂੰ सेवा मुक्त किया। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।